in order to protect the peace and tranquility, Ashoka gave the directions in the form of edicts. Ashoka Dhamma is a set of edicts in which Ashoka directed the people of his own nation. జంతు బలులతో కూడిన యజ్ఞయాగాలను, జంతు బలులతో కూడిన జాతరలను నిర్వహించడం పూర్తిగా నిషిద్ధం. రైట్. మౌర్య చక్రవర్తి అయిన అశోకుడు సామాజిక సంక్షేమాన్ని కోరాడు రెండవ ప్రధాన శిలాశాసనంలో. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అశోకాస్ మెయిన్ ఎడిట్స్ ఆర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్? అశోకుడి యొక్క శాసనాల యొక్క ప్రధాన భావన, ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి? సో ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్. Ashoka gave the direction to the people to live in peace and harmony. So, in order to protect the peace and tranquility, Ashoka gave the directions in the form of edicts or royal order. రాజాజ్ఞల రూపంలో అశోకుడు ప్రజలకు పాటించవలసిన నియమాల గురించి తెలియజేశాడు. పీస్ అండ్ హార్మోనీ, మెయిన్లీ శాంతి సౌభాగ్యం కోసం ప్రజలు చేయవలసిన అంశాలేంటి అశోకుడు తన యొక్క 14 ప్రధాన శిలాశాసనాల ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎడిక్ట్స్. అశోక ధమ్మా is a set of edicts in which Ashoka directed the people of his own nation to follow the peace and harmony. And mainly the principles are ahimsa. So Ashoka gave up the policy of wars and he took the path of peace and harmony. So through the Buddhist philosophy, బౌద్ధ తత్వం ప్రకారం అశోకుడు, చండాశోకుడైన అశోకుడు ధర్మాశోకుడుగా మారిపోయాడు. సో చండాశోక బికేమ్ ధర్మాశోక. సో he discarded the wars, battles and fightings, violence, and started promoting non-violent activities. So Ashoka became the lover of Dhamma and became the lover of non-violence. So he started preaching the non-violence of Buddhism. Non-violence of Buddhism. And let us see, the 14 major rock edicts were founded. 181 inscriptions or 181 edicts, royal orders were founded 47 places in India or Indian subcontinent. So what are the main themes of this Ashoka's Dhamma through the 14 major rock edicts? Every citizen must obey the orders of Ashoka and follow the code of conduct. So the main cardinal principles of this Ashoka's Dhamma are reflected in the major rock edicts. The first major rock edict of Ashoka deals with animals, mainly animal sacrifice or animal slaughtering is strictly prohibited. It's completely banned and tabooed on animal slaughtering or animal sacrifices and meaningless ceremonies. సో జంతు బలులతో కూడిన యజ్ఞయాగాలను, జంతు బలులతో కూడిన జాతరలను నిర్వహించడం పూర్తిగా నిషిద్ధం అంటూ అశోకుడు మొదటి ప్రధాన శిలాశాసనంలో తెలియజేస్తున్నాడు. ఎక్కడ కూడా జాతరలు నిర్వహించకూడదు, ఎక్కడ కూడా యజ్ఞయాగాలు, జంతు బలులతో కూడిన యజ్ఞయాగాలు కనపడకూడదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ధమ్మా పాలసీ ఆర్ నాన్ వైలెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, అహింసో పరమోధర్మ, అహింస, జంతువుల్ని హింసించడం, జంతువుల్ని వధించడం చాలా పెద్ద నేరంగా అశోకుడు తన యొక్క ప్రధాన శిలాశాసనంలో తెలియజేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఈ ప్రధాన శిలాశాసనం నుంచి ద ప్రెసెంట్ డే ఆఫ్ సొసైటీ, our Indian society, our Indian polity, and mainly the main book on the pretext of our Constitution of India
we are following the principles on the pretext of Indian Constitution. So in Indian Constitution, the policy of Dhamma is also reflected. Animal sacrifice, animal killing or slaughtering is strictly banned according to the Constitution of India. It is clearly mentioned in the directive principles. Okay, see the way that Ashoka's Dhamma policy is reflected present day of society, even in our Indian Constitution. This is clearly depicted or mentioned. సో జంతు బలులు నిషేధం అన్న అంశాన్ని మొదటి శిలాశాసనంలో అశోకుడు తెలియజేస్తున్నాడు. సో రెండవ శిలాశాసనంలో అశోకుడు తెలియజేస్తున్న అంశం ఏంటంటే సామాజిక సంక్షేమం, సోషల్ మెజర్స్. సో ద హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ ఆల్వేస్ లైస్ ద హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ హిస్ సబ్జెక్ట్స్, ద పీపుల్. తన యొక్క సంతోషం, తన యొక్క సుఖ సంతోషం, సౌభాగ్యం అనేది తన యొక్క ప్రజల్లో ఉండాలి, తన యొక్క ప్రజల్లో చూసుకోవాలి రాజు అనేవాడు. అది సామాజిక స్పృహను రేకెత్తిస్తుంది రెండవ ప్రధాన శిలాశాసనం. ఒక రాజు తన ప్రజల పట్ల ఎటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉండాలి, సామాజిక సంక్షేమం ఏ విధంగా చేపట్టాలి అన్న అంశాన్ని రెండవ ప్రధాన శిలాశాసనంలో తెలియజేస్తున్నాడు. సో డిగ్గింగ్ ద వెల్స్ అండ్ ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఆర్ సాప్లింగ్స్, రైట్, చెట్లను నాటడం, రోడ్లను నిర్మించడం ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం, ముఖ్యంగా రైట్ బావుల్ని తవ్వించడం, అండ్ మేకింగ్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ కెనాల్స్ ఫార్ ద ఇరిగేషన్ పర్పస్. సో దిస్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్ బై ద ఎంపరర్ అశోక ఆఫ్ మౌర్యాస్. రైట్, మౌర్య చక్రవర్తి అయిన అశోకుడు సామాజిక సంక్షేమాన్ని కోరాడు రెండవ ప్రధాన శిలాశాసనంలో. ఇది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పబడింది. రైట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద థర్డ్ మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ డిస్క్రైబ్స్ generosity to Brahmins, generosity to Brahmins, respect towards the Brahmins and Shramins. శ్రామణులకు శ్రామణులు, శ్రామణులు అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించే వారిని శ్రామణులు అంటున్నాం. రైట్, సో శ్రామణాస్ మీన్స్ హెట్రోడాక్స్ లిబరల్ పర్సనాలిటీస్, బ్రాహ్మణ్స్ ఆర్ ఆర్థోడాక్స్ ఆర్ కన్జర్వేటిస్ట్ ఇన్ నేచర్స్. చాలా సనాతనవాదులు అంటుంటాం బ్రాహ్మణుల్ని. అటువంటి బ్రాహ్మణుల్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, పండితులు పురోహితులు కాబట్టి వారి పట్ల మనం మర్యాద పూర్వకంగా, రైట్, గౌరవంతో నడుచుకోవాలి. అదేవిధంగా శ్రామణులకు కూడా మనం గౌరవం ఇవ్వాలి. సో రెస్పెక్ట్ టు బోత్ బ్రాహ్మణ్స్ అండ్ శ్రామన్స్ అకార్డింగ్ టు ద సెకండ్ మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫోకస్డ్ ద వెరీ నైబర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అశోక like Kerala Puttas, Satyaputras and Pandyas. చోళులు, పాండ్యులు మరియు చేర రాజుల గురించి ప్రస్తావన కూడా మనకు రెండవ శిలాశాసనంలో చక్కగా ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తుంది. అంటే రెండవ శిలాశాసనంలో అశోకుడు సామాజిక సంక్షేమం గురించి తెలియజేస్తూనే మరొక వైపు తన యొక్క పొరుగు రాజ్యాలైన చోళ, చేర మరియు పాండ్య రాజ్యాల గురించి తెలియజేస్తున్నాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే పక్క రాజ్యాలతో తనకున్న సంబంధాలు, దౌత్య సంబంధాల గురించి ఇందులో వివరించాడు అశోకుడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మేజర్ రాక్ edict. And coming to the third major rock edict, so that is generosity to Brahmins and Shramans. And next, the fourth major rock edict, Dhammagosha. This is describes Dhammagosha. This is describing Dhammagosha, discarding Bherigosha. Bherigosha means doing wars, involving in the fights, right, conflicts or confrontation or rivalry or the battles. So the sound of war drums should be avoided and discarded, and one should start promoting or propagating Dhammagosha. భేరి ఘోషను ఆపి ధమ్మఘోషను ప్రారంభించాలి అంటూ అశోకుడు తన యొక్క 4వ ప్రధాన శిలాశాసనంలో పేర్కొనడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సౌండ్ ఆఫ్ ధర్మ, భేరి ఘోష, సౌండ్ ఆఫ్ వార్స్, ధమ్మఘోష, సౌండ్ ఆఫ్ ధర్మ. భేరి అంటే యుద్ధ భేరి అంటుంటాం. యుద్ధాల్లో జయాన్ని
జయాన్ని సాధించడమే జయభేరి అంటుంటాం. ఈ విధంగా యుద్ధాలు చేయడం కంటే కూడా శ్రేయస్కరమైనది, రాజ్యానికి శ్రేష్టమైనది ఏంటంటే ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించడం అంటూ అశోకుడు క్లుప్తంగా 4వ ప్రధాన శిలాశాసనంలో తెలియజేస్తున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ధర్మఘోష రాదర్ దాన్ ద భేరి ఘోష. So Ashoka did not wage any war after the battle of Kalinga, and he strongly decided to promote Dhamma or peace and harmony. Had given lot of importance to the peace and harmony rather than the warfare.